हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जगरूप क्लासेस घरियाला पट्टी। हाँ जी स्टूडेंट्स, अज अपने को जोड़ा है लैक्चर नंबर 2 है क्लास +1 फिजिक्स का टॉपिक जोड़ा आप शुरू किया कल आप फस्ट लैक्चर के जोड़ा है लाज ऑफ मोशन वर्क एनर्जी एंड पावर उस आप अगे नैक्सट प्रोसीड करा। हाँ जी स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जोड़ा हुण तक आप पढ़ चुके सी फस्ट अपने को न्यूटन ला तो सैकेंड न्यूटन ला। अज आप थर्ड न्यूटन ला तो जोड़ा है ये टॉपिक जोड़ा है नैक्सट अपने को अगे कवर अप करा। हाँ जी स्टूडेंट्स, जिन्होंने अजे तक साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब जरूर कर लैन ताकि साडे लेटेस्ट जिन्ने भी नोटिफिकेशन या साडी जो वीडियोज़ है तुहाडे तक पहुँचदियाँ रहन। इस तो इलावा साडे कोल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमैटिक्स एंड गवर्नमेंट टैस्ट प्रैपरेशन पंजाब जॉब्स के जोड़े है ने ऑफलाइन बैचस जोड़े स्टूडेंट साढ़े को चल रहे हैं। जोड़े स्टूडेंट्स साढ़े को विलिंग है ने वो जोड़ा है सानू हेठ लिखे नंबरों से कंटैक्ट करके या साढ़े जोड़े दोनों सेंटर जोड़े इस वक्त करंटली घरियाला तो पट्टी विखे चल रहे हैं उत्थे साढ़े नाल कंटैक्ट कर सकते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, न्यूटन थर्ड ला जोड़ा है अपने को अज आप प्रोसीड करा। न्यूटन थर्ड ला की डेफिनेशन तो आप देखते हैं अपने को की कहता। इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी आप जो एक्शन करते हैं तो वो ऑपोजिट स्टूडेंट्स अपने को कोई फोर्स आप एक्शन के रूप में आप अप्लाई करते हैं तो वो ऑपोजिट अपने को जोड़ा है रिएक्शन जरूर अपने को मिलता है। जी भी अपने को एक्शन जी आप फोर्स लावांगे वो इक्वल होएगी मैगनीट्यूड के जी वो डायरैक्शन होएगी अपने को एक दूसरे की इन्हों की ऑपोजिट होएगी। जिस डायरैक्शन वाल आप एक्शन करावांगे कोई फोर्स अप्लाई करावांगे जी डायरैक्शन है वो बिल्कुल वो ऑपोजिटली जोड़ा एक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल अपने को जिमें इफ ए बॉडी ए एग्जर्ट ए फोर्स एफ ऑन अनदर बॉडी बी। फॉर एग्जाम्पल अपने को कोई फोर्स लग रही है ए बॉडी की कि उपर बी के उपर फोर्स लग रही है तो कहता इस तरह जोड़ा है अपने को दैन बी एग्जर्ट फोर्स माइनस एफ ऑन ए तो बी वालों भी जोड़ा है ए ते फोर्स लाई जाएगी बट वो अपने को की होएगी वो ऑपोजिट डायरैक्शन के इनू आप नैगेटिव साइन के नाल जोड़ा है रिप्रजेंट करांगे। अपने को एक्शन एंड रिएक्शन कोई भी अपने को बॉडी आप हुणे पढ़िया भी अपने को जी फोर्स हैगी बॉडी ए जी हैगी आ उन्हें बी ते लाई अपने को तो इस तरह सेम अपने को बी जोड़ा है वो अपने को जोड़ा है वापस फिर ए ते फोर्स एग्जर्ट करेगा। जी आप फोर्स अप्लाई की दैट इज़ कॉल्ड एक्शन एंड जोड़ा उपरों अपने को नैक्सट जोड़ा वा उही अपने को फोर्स बी तो ए जी आई अपने को की है वो रिएक्शन। तो इनू आप स्टूडेंट्स नैगेटिव साइन के नाल रिएक्ट करते हैं नैगेटिव इस करके भी ऑपोजिट इन डायरैक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन नैवर कैंसल ईच अदर ये दोनों एक दूजे के नाल कैंसल नहीं होणगियां। ये आप इदा नहीं लिख सकते भी अपने को दोनों का नैट इफेक्ट जोड़ा है अपने को की हो जाएगा जीरो होएगा। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस नहीं हो सकदियां दोनों बॉडीज़ ते जिहड़ियां दोनों फोर्सिस हैगियां ने ये ਵੱਖ-ਵੱਖ बॉडीज़ के उपर अपने को की हो रही ने एक्ट हो रही ने। हाँ जी स्टूडेंट्स, जी अपने को ला है न्यूटन थर्ड ला ये अपने को दोनों बॉडीज़ के उपर जोड़ा है अपने को लगेगा चाहे अपने को रस्ट के होण तो चाहे अपने को बॉडीज़ कि होण मोशन के होण। फ्री बॉडी डायग्राम जी हैगी आप डिस्कस करते हैं जिहदे नाल तुहानूं होर कंसैप्ट जोड़ा नैक्सट ग्रेविटेशन ते इहदे जिहड़े लाज हैगे ने उन्हां नाल जिहड़ा क्लीयर होएगा। कहंदा सपोज करो अपने को कोई परसन हैगा वा उन्हें अपने को जोड़ा है कोई लोड जोड़ा है उन्होंने उठाया होया वा अपने को तो फ्लोर पर खड़ा है। अपने को जोड़ा लोड है उन्होंने आप एरोस के नाल जोड़ा है नोट किया जोड़ा अपने को पॉइंट है वो किसी परसन नूं डिनोट कर रहा। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ बॉडी कोई भी बॉडी आप जी हैगी सिस्टम के एंड हैवी लोड तो एक लोड जोड़ा है उन्हें उठाया हुआ आप जो सिस्टम के अंडर की कंसीडर किया। द बॉडी स्टैंड्स ऑन द फ्लोर बॉडी कितने है अपने को फ्लोर के उपर कोई भी परसन जोड़ा वा वो खड़ा होया अपने को। हैवी लोड लोड जोड़ा है अपने को उन्हें सिर के उपर उठाया हुआ है अपने को जोड़ा ये सारा सिस्टम आप कंसीडर किया। हाँ जी ये आप देख रहे हैं अपने को कि जोड़ा बॉय है जी फोर्स एग्जर्टड बाय के उपर जी फोर्स लगेगी अपने को ठीक है एक अर्थ द्वारा लगेगी जी अर्थ हैगी हमेशा उन्होंने जोड़ा है डाउनवर्ड जोड़ा है वो फोर्स लगाएगी अपने को। जोड़ा बॉय आ वो फोर्स लाएगा न्यूटन क्योंकि उन्हें वेट चुकना वेट चुकया होया तो वेट चुकने वास्ते उन्होंने जोड़ा है फोर्स लगानी पैगी वो फोर्स किधर नूं लगेगी अपवर्ड।
ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਦੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬॉय ਦੁਆਰਾ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਜਾਏਗੀ ਅਪਵਰਡ ਲਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਹੋਏਗਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈਗਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗੇਗੀ? ਡਾਊਨਵਰਡ ਲੱਗੇਗੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ N1 ਆਪਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੇ ਅਰਥ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? W ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬॉय ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਡ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਦੁਆਰਾ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬॉय ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ N1 ਫੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੇਚਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਟ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਪਰੈਂਟ ਵੇਟ ਆਫ ਬਾਡੀ ਇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 3 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕੇਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? M। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ mg, W ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mg ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਕਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜਿਟਲੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? N ਦੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 3 ਕੇਸ ਬਣਨਗੇ, 1 2 ਐਂਡ 3। ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਵਰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਊਨਵਰਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਇੱਕਸਾਰ ਗਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ weight ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। N ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mg ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਐਕਚੁਅਲ weight ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਫਟ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ N ਡੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਏਗਾ? mg ਐਕਚੁਅਲ weight ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਸੇਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਰਮਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ N ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਏਗਾ? mg ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ a ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇੱਕਸਾਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਪਵਰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ N ਡੈਸ਼ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ N ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ N ਡਬਲ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ weight ਦੇ ਬਰਾਬਰ N ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਲੈਸ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹ 3 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ। ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਫੋਰਸਿਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਨਿਊਟਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1 ਨਿਊਟਨ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ F1, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ F2।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ F3 ਐਂਡ F4 ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਰਸਿਸ ਉੱਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ F1 ਪਲੱਸ F2 ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ F3 ਇਜ਼ ਪਲੱਸ F4 ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਰੋਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਗੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਸਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਫ ਆਲ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਜੇ ਫੋਰਸਿਸ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 0 ਬਣੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ F1 F2 F3 ਐਂਡ F4 ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਏਗਾ 0 ਦੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਕਨਕਰੈਂਟ ਕੋਪਲੈਨਰ ਫੋਰਸਿਸ ਔਰ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਦੇ ਲੌਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਸ਼ਨ ਸਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲੈਮੀ ਥਿਊਰਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨੈਕਸਟ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗਰੂਪ ਕਲਾਸਿਸ ਘਰਿਆਲਾ ਐਂਡ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ +1 +2 ਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜੌਬਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ +1 +2 ਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਮੈਥ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟਲੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਲੈਸ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੈਮੀ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੈਨ 3 ਕਨਕਰੈਂਟ ਫੋਰਸਿਸ ਆਰ ਸ਼ੋਨ ਤੇ 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਕਰੈਂਟ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬਾਏ ਲੈਮੀ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ F1 ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਅਲਫਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ F1 ਜੇ ਫੋਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਬਰਾਬਰ F2 ਓਵਰ ਸਾਈਨ F2 ਫੋਰਸਿਸ ਆਪਾਂ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ ਉਹਦੀ ਸਾਈਨ ਵੈਲਿਊ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ F3 ਓਵਰ F3 ਫੋਰਸਿਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਗਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰ ਸਾਈਨ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ F1 ਓਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਵੈਲਿਊ ਬਰਾਬਰ F2 ਓਵਰ F2 ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਵੈਲਿਊ ਬਰਾਬਰ F3 ਓਵਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਗਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਜਾਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਮੀ ਥਿਊਰਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ